ओम वैश्य प्रसादात भगवत प्रसाद वैश्य प्रसादान्नगति कतोऽपि ध्येयं स्तवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणैरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणैर्ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च वन्दे वृन्दावनं गुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं विभुं वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ ओम आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ओम नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। ओम श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। ओम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। ओम तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गंगा यमुना च सरस्वती गोदावरी सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र
यत्राच्युतदारो कथा प्रसंगा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मान् वक्षे सनातनम्। ॐ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ दुर्गमे पतिमे अन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मः सकृपाय श्रीदानेन सन्तबलम्बनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेव परामुखा वासुदेव परावेदा वासुदेव परांयोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपो वासुदेव परम धर्म वासुदेव परागति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम राम महाबाहु न जाने तव विक्रमं यस्यैकांशन विधृता जगति जगतपते। जय निताई, जय गौर, जय सीतानाथ, जय राधा गोपीनाथ। পদ্ম এই মহাপবিত্র রজনীতে শ্রী শ্রী পরম করুণা বরুণালয় প্রেমোদার জগন বিগ্রহ श्रृंगार रसराज मूर्ति कलिजुग धुरंधर नदिया पुरंदर जय शचीनंदन गौरहरि विष्णु प्रियार प्राणधन नदिया बिहारी परम दयाल प्रेम आनंददाता श्रीमन नित्यानंद प्रभु एवं श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदरेर श्रीमंदिर प्रांगणे श्री हरि कथा गतकल्य
শ্রীমন মহাপ্রভু গৌর সুন্দরের 540তম শুভ আবির্ভাব তিথি সমস্ত বিশ্বব্যাপী ভাব গাম্ভীর্যতার সহিত ব্রত উপবাসাদির মাধ্যমে অত্যন্ত সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। আজ সমস্ত বিশ্বব্যাপী জগন্নাথ উৎসব হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পরের দিন যেমন নন্দ উৎসব হয়, আজকে সমস্ত বিশ্বব্যাপী শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে জগন্নাথ মিশ্র উৎসব উদযাপিত হয়েছে। জয় জয় জগন্নাথ, জয় জয় সচিনন্দন গৌরহরি। শ্রীমন মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশনাদি ক্রিয়া আজকে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা গতকাল শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলা কিঞ্চিত আস্বাদন করেছি। এই জগৎ সংসারে দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার, দুই ভাগবত সঙ্গে কোরআন সাক্ষাৎকার। এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। আমার গৌর নিত্যানন্দ প্রবুদ্ধ হয়, তারা জীবন্ত ভাগবত ছিলেন। একে তো শ্রী ভগবান, দ্বিতীয় ভাগবত আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়। অন্যান্য যুগ সমূহে পরম ঐশ্বর্য দেখিয়েছেন। রাম অবতারে শ্রী ভগবান স্ববংশে রাবণকে নিধন করেছিলেন, আর অন্যান্য রাক্ষসগণকে বধ করে এই পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেছিলেন। দাপরে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল এই সমস্ত মহা অসুরগণকে বধ করে শ্রী ভগবান এই জগৎ সংসারকে, এই জগৎ সংসারে ধর্মের ধ্বজা উড্ডয়ন করেছিলেন। আসলেন কলিযুগে, এবার নাই কোনো ঐশ্বর্য, নাই কোনো অস্ত্র শস্ত্র। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হইলা, সেই বলরাম হইলা নিতাই। পাপতা পাপি তাপি উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগায়ার মাথাই। এইবার এসেছেন একদম দিনহীনের মতো, একদম কাঙ্গালের মতো বেশ ধারণ করে, কিন্তু রস ভক্তি এবং প্রেম দ্বারা পরিপূর্ণ। রস প্রেম ভক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ একদম জীবন্ত শ্রীমদ ভাগবতম যারাই দর্শন করেছে, যারাই স্পর্শন করেছে, যারাই প্রসঙ্গ কীর্তন করেছে, তারাই প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। আমার গৌর নিত্যানন্দ প্রভুকে যখন সংকীর্তন রঙ্গে নদিয়া নবদ্বীপের পথে গৌর নিত্যানন্দ প্রভু আমার যখন সংকীর্তন করে যেতেন, তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। গতকাল এ প্রসঙ্গে আমরা কিছুটা আস্বাদন করেছি। আমার নিতাই চাঁদ গৌর সুন্দরের লীলার অগ্রজ, অগ্রপথিক। এজন্য গৌর সুন্দর বলেছেন,
সুনরাগব তুরে আমি গুপ্ত কথা কই, আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই। আমার দ্বিতীয় নিত্যানন্দ ছাড়া আর এই জগৎ সংসারে কেউ নেই। আমি যা কিছু করি রাঘব, নিতাই যা আমাকে করান আমি তাই করি। এজন্যে নিতাই কৃপা ছাড়া কেউ আমার কৃপা লাভ করতে পারবে না। প্রমাণ রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তিনি বারংবার সত্যগ্রামের জমিদারের সন্তান, বারংবার মহাপ্রভুর চরণ প্রান্ত লাভ করার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন পলায়ন করে, কিন্তু যেতে পারেন নাই। বারংবার পিতা ধরে এনেছেন। আবার যখন নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালাভ করলেন পানিহাটিতে, নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসকে দেখেই বলেছিলেন, কই এসো এসো চূড়া দিলি দর্শন, আজি লাগ পাইয়াছি করিমু দণ্ডন। হ্যাঁ, চূড়া কেন বললেন? নিতাই চাঁদের সঙ্গে তো কোনো দিনও দেখা হয় নাই রঘুনাথ দাস গোস্বামী। কি চুরি করেছেন রঘুনাথ? এই চুরি কেন বললেন নিতাই চাঁদ? দেখুন, মহাপ্রভুর বচনের সঙ্গে কিন্তু মিলে যায় যে নিতাই চাঁদের কৃপা বিনা কেউ আমার কাছে আসতে চাইলেও সে পারবে না। আমি হচ্ছে নিতাই চাঁদের ধন। নিতাই চাঁদকে না ভজন করে যে আমার ভজন করবে সে তো চুর। এজন্য নিতাই চাঁদ ওই চূড়া বলে সম্বোধন করলেন রঘুনাথ দাসকে। ওই এসো এসো চূড়া দিলি দর্শন, আয় আয় চূড়া আজ দিলি দর্শন, আজি লাগ পাইয়াছি করিমু দণ্ডন। কি দণ্ড দিলেন? দধি চিরা মহোৎসব করাও আমার ভক্তগণে। সেই পরম হৃষ্ট মনে পানিহাটিতে দধি দণ্ড মহোৎসব হয়েছিল। পরবর্তীতেই 24 বছর বয়সে এক মাঘ মাসে আমার গৌর সুন্দর জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য আমার সচিমাকে কাঁদিয়ে, মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন। সন্ন্যাস নেওয়ার পরই ওই যে নিত্যানন্দ, আমি যাহা করি আমি তাহা করি যাহা নিতাই করান আমাদের। সন্ন্যাস নেই, মহাপ্রভুর চিন্তা আমি বৃন্দাবন চলে যাব। তখন নিতাই চাঁদ চাননি মহাপ্রভু বৃন্দাবন চলে যান। তিনি চান যে সেই যে এনেছিল তার কাছে যাওয়ার জন্য। কে এনেছিল গৌর সুন্দরকে? আমার সীতানাথ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু শান্তিপুরে। একদম ভাব গাম্ভীর্যতার সহিত, হা কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ, হা রাধে, এইরকম বলে উন্মাদের ন্যায় ছুটে চলেছেন। নিতাই চাঁদ রাখাল বালকগণকে আগে বলে দিয়েছেন, এই একজন নবীন সন্ন্যাসী আসবেন, কাঁচা সোনার বরণ, তোমরা তোমাদেরকে যখনই জিজ্ঞাসা করবেন বৃন্দাবন কোন দিকে, তোমরা ওই শান্তিপুরের পথ দেখিয়ে দিবে। তো গৌর সুন্দর আসলেন। নাম ছিল নিমাই, নাম ছিল বিশ্বম্বর। যখন কেশব ভারতীজির কাছ থেকে ওনার নবীন নাম হলো শ্রী শ্রীমন কৃষ্ণ চৈতন্য পুরী। কৃষ্ণ চৈতন্য পুরী। শ্রীমন মহাপ্রভু
আসলেন রাখাল বালকগণ, দেখিয়ে দিলেন ওই শান্তিপুরের পথ, গঙ্গার তীর। মনে করলেন মহাপ্রভু তিনি চলে এসছেন বৃন্দাবনে, আর কখনো যাননি তো। সেই গঙ্গাকে যমুনা মনে করে হা যমুনা বলে লাফ দিয়ে দিলেন। যখনই লাফ দিলেন, ভেসে উঠেই দেখেন সামনে অদ্বৈত প্রভু নৌকা নিয়ে এসেছেন। কি ব্যাপার? নারা ঠাকুর নারা বলে রাখতেন মহাপ্রভু। কেন? এরও তাৎপর্য আছে। কেননা অদ্বৈত প্রভুর ডাকে গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণের আসন নড়ে গিয়েছিল, একদম আর টিকতে পারেন নাই। এজন্য চলে এসছেন এই গোলক থেকে ভুলুকে, এই জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য। এজন্য নারা বলে ডাকতেন। ও তাহলে তোমরা সবাই আমার সঙ্গে ছলনা করেছ, এর মানে এটা বৃন্দাবন নয়, আমি শান্তিপুরে এসেছি, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছি আমি। তখন অদ্বৈত প্রভু বললেন, হে কৃষ্ণ চৈতন্য পুরী, তুমি যাহা তাহাই বৃন্দাবন, তুমি যাহা তাহাই বৃন্দাবন। কেন? তুমি তো স্বয়ং বৃন্দাবনের চন্দ্র, আর মিথ্যা বলে নাই। আর তুমি যে যমুনা বলে ঝাঁপ দিয়েছো, ঠিকই দিয়েছো, কেননা গঙ্গার এক ধারে যমুনা বহমান। এজন্যে তুমি যে অংশে ঝাঁপ দিয়েছো, সেই ঝাঁপটা যমুনারই জলের স্রোত। গেলেন শান্তিপুরে, সচিমাকে নেওয়া হলো। দেখুন, সন্ন্যাসী, নবীন সন্ন্যাসী, গৃহত্যাগী, তাই বলে মাকে ভুলে যান। নিতাই চাঁদ সচিমাকে নিলেন। সচিমা যখনই শান্তিপুর গেলেন, শ্রীমন মহাপ্রভু গৃহ থেকে বের হয়েই নয়নের জলে ভেসে সচিমাতার চরণ কমলে দণ্ডবত প্রণতি করলেন, দণ্ডবত, এবং বলে উঠলেন, শোনো মা গো, শোনো 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 মোরাই, তোমার দান এই জন্ম, তোমার দান এই দেহ, মোরে কিছু নাই। মা, এই দেহ তো তোমার গর্ভ থেকেই আমি এই জগৎ সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হইতে, কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারী শোধিতে। মা, কোটি জন্মে তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। মা, কোটি জন্মে তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। তাহলে দেখুন, সন্ন্যাস নিলেও পিতামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ কখনো ছিন্ন হয়ে যায় না। তার শিক্ষা শ্রীমন মহাপ্রভু। এবং মহাপ্রভু হন মাতৃভক্তের শিরোমণি। শ্রীমন মহাপ্রভু মাতৃভক্তির শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়াও সদা সেবেন জননী। সন্ন্যাস করেও মায়ের সেবা সর্বদা করেছেন। যখন শান্তিপুরে অবস্থান করছিলেন, মহাপ্রভু কোথায় যাবেন? তিনি তো বৃন্দাবন চলে যাবেন। সচিমা আদেশ করলেন, বাবা নিমাই, ও এখন তো কৃষ্ণ চৈতন্য, বাবা
আমার একটা কথা রাখবে। কি কথা মা? যে বাবা তুমি স্থায়ী বসবাসের জন্য তোমার স্থায়ী সন্ন্যাস ক্ষেত্র বৃন্দাবন করো না, তুমি নীলাচলে থাকো বাবা, পুরী ধাম। কেননা বৃন্দাবন থেকে নীলাচল কাছে। প্রতি বছর বঙ্গদেশ থেকে অনেক ভক্তগণ যান পুরী ধামে। আমি অন্তত পক্ষে তোমার কিছু সংবাদ পাবো বাবা। তখন মহাপ্রভু বললেন, মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য। ওই সময় রঘুনাথ দাস গোস্বামী আসলেন, মহাপ্রভুর চরণ কমলে ভূমিনত দণ্ডবত প্রণাম করে বললেন, প্রভু গো, এইবার আমাকে তোমার চরণ কমলে ঠাই দাও। আমি আর ওই বিষয় কামিনী কাঞ্চনে যেতে চাই না। সপ্তগ্রামের জমিদারের পুত্র রঘুনাথ দাস। বার্ষিক আয় ছিল তৎকালীন সময়ে 500 বছর পূর্বে 516 বছর পূর্বে 20 লক্ষ টাকা। ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য, অপ্সরা সম স্ত্রী ছিল রঘুনাথ দাসের। তথাপিও বলছেন, প্রভু গো, আমার এসব ভালো লাগে না, আমি চাই তোমার চরণ কমলে আশ্রয় নিতে। তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন কয়েকটা কথা, যা আমাদের সবার জন্য, এই জগতের জন্য শিক্ষণীয়। মহাপ্রভু বলছেন, রঘুনাথ, স্থির মনে ঘরে যাব, হইও না বাতুল, ক্রমে ক্রমে পায়ে লুকে ভব সিন্ধু কুল। স্থির হও রঘুনাথ, অস্থির চিত্তে কখনো কৃষ্ণ কৃপা লাভ করা যায় না। আর ক্রমে ক্রমে মানুষ ভবসিন্ধুর কুল পায়। তুমি একদিনে সবকিছু পেয়ে যাবে? শোনো বলি, মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। বললেন, মর্কট বৈরাগ্য করো না, বান্দরের বৈরাগ্য, অর্থাৎ চঞ্চল মতি। এমনিতে ফলমূল নিরামিষ ভোজন করে, কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল প্রাণীর মধ্যে অন্যতম চঞ্চল প্রাণী হচ্ছে, অস্থির প্রাণী হচ্ছে মর্কট, মানে বাঁদর। এই বান্দরের বৈরাগ্য করো না, লোক দেখানো বৈরাগ্য করো না। যথাযুক্ত বিষয় ভঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। দোষ আসক্তিতে। বিষয়ের প্রতি যদি আসক্তি এসে যায়, সেই ব্যক্তি যদি সন্ন্যাসও নিয়ে নেয়, তথাপি তার কোনো লাভ হয় না। কেননা সন্ন্যাসে গিয়েও তার বিষয় আসক্তি থেকে যায়, যদি সে সেটা ত্যাগ না করে। এজন্য আসক্ত হইও না। পরেই বলছেন, অন্তর নিষ্ঠা করো বাহ্যে, লোক ব্যবহার অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার। অন্তর নিষ্ঠা করো, অন্তরে অন্তরে সবকিছু জানো, বুঝো, ভক্তি রস বৈরাগ্য সবকিছুকে ধারণ করো। আর বাহিরে কেউ যেন তোমার ওই ভাব ভক্তি বৈরাগ্য, এত যে জানো তুমি, এত ভক্তি এত ভজন, সেটা বাহিরের মানুষকে জানিও না।
কিন্তু আমরা তো এর উল্টো করি না। আমার নাই একটু 10টুকু মানুষকে দেখাতে ব্যস্ত। এখন দেখা যায় চতুর্পার্শ্বে মানুষ ভজনের অহংকার করে, ভজনের অহংকার, আমি বিশাল বড় একজন ভক্ত, এইরকম ভাব রাখলে কদাপি ভগবত কৃপা লাভ হবে না। গত আলোচনা সমূহ কিন্তু এগুলো বিস্তার ভাবে আলোচিত হয়েছে। বিন্দুমাত্র আমাদের ভক্তি জগতে আমরা প্রবেশ করব যারা, এখানে যদি বিন্দুমাত্র অহংকার আদি থাকে লাভ হবে না। স্বয়ং মহাপ্রভুর বাণী অমানীন মান দেনা, যার মান নেই তাকেও মান দেওয়া। অমানীন মান দেনা। এজন্য নামের ক্ষেত্রে বলুন, ভক্তির ক্ষেত্রে বলুন, আচরণের ক্ষেত্রে কাউকে দুঃখ দান করা যাবে না। আমি ভক্তি জগতে আছি, এখন এমন ভাব যদি দেখে ধুর ধুর ছিট ছিট, ধুর ধুর ছিট ছিট, এগুলো কিছু দেখা যায়, লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন জায়গাতে যাওয়া যায়, তো কিছু জায়গায় মাঝে মধ্যে অন্য কেউ কেউ এসে অভিযোগও করে। আপনাদের কথা বলি না, জানি না সবার সাথে তার সেইভাবে সঙ্গ হয়নি। অন্যান্য জায়গায় অনেকে দুঃখ প্রকাশ করে। যারা ভক্তি জগতে আছে, যারা ভক্তি জগতে নেই, যারা ভক্তি জগতে নেই তাদেরকে কখনো ঘৃণা করা যাবে না। একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়, প্রসাদ বুঝি এবং অপ্রসাদ বুঝি নিয়েও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয় যে আমি প্রসাদ বুঝি, আমাকে স্পর্শ করো না, এরকমও শুনেছি বিভিন্ন জায়গায়। কোন এক জায়গায় প্রসাদ বুঝির নিকটে একজন অপ্রসাদ বুঝি বসেছে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, বলা হয়, শুনেছি। কিন্তু সবাই কি পেতে বসেছে? প্রসাদ। প্রসাদ প্রসাদ মাহাত্ম্য আছে। জগন্নাথ পুরী ধামেরও কিন্তু এই জগতে যদি আমরা প্রসাদ, মহাপ্রসাদ বলি, তাহলে মহাপ্রসাদের পীঠস্থান জগন্নাথ পুরী ধাম। জগন্নাথ পুরী ধাম, এই জগন্নাথ পুরী ধামে যে প্রসাদের একটা মাহাত্ম্য, একটা গ্রন্থই আছে। সেইখানে বলা হয়েছে যে মহাপ্রসাদ যদি হয়ে যায়, সেই মহাপ্রসাদ কুকুর ভক্ষণ করেছে, সেই প্রসাদও কেউ যদি মহাপ্রসাদ জ্ঞানে ভক্ষণ করে তাহলে সে মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির ফল প্রাপ্ত হবে। এখানে ওই অপ্রসাদ বুঝে এগুলো না, কুকুরের কথা বলা হয়েছে। এই মহাপ্রসাদ শ্রী ভগবানের অধরামৃত, এবং মহাপ্রসাদের প্রতিটি কণাকে বলা হয় শ্রী ভগবান। এজন্য বলা হয়েছে প্রসাদ বন্দনা। একটা শ্লোক আছে মহাভারতে, মহাভারতে একটি শ্লোক আছে যে স্বল্প পুণ্যবতাম রাজং বিশ্বাসময়ী। এজন্য মহাপ্রভু বলেছেন অন্তর্নিষ্ঠা করো বাহ্যে লোক ব্যবহার, অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার। অচিরেই কৃষ্ণ তোমাকে উদ্ধার করবেন, কেউ যেন তোমার কাছ থেকে ঘৃণা না পায়। রঘুনাথ দাস কি করেছিলেন? সন্ন্যাস নেওয়ার পর বৃন্দাবন দেখি যাবে আসি নীলাচলে, তখন যাইও আমার পাশ কোনো এক চলে। সেই কালে
সেই ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে, কৃষ্ণ যারে কৃপা করে তারে কে রাখিতে পারে। কৃষ্ণ যাকে কৃপা করে ফেলবে তাকে কে আটকে রাখবে এই জগৎ সংসারে? কারো সাধ্য নেই। যার প্রতি নিতাই গৌরের করুণা হয়ে যাবে, যার প্রতি নিতাই গৌরের করুণা হয়ে যাবে, তাকে কে আটকে রাখবে এই সংসারে? কারো সাধ্য নেই, সে কৃপা পাবেই পাবে। পরবর্তী রঘুনাথ দাস কিন্তু গিয়েছিলেন ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য, অপ্সরা সম স্ত্রী সবকিছু পরিত্যাগ করে জমিদারের সন্তান পালকি দিয়ে চলতেন। সেই রঘুনাথ 250 মাইল পথ পায়ে হেঁটে, তাও বিকল্প বন জঙ্গলের পথ পাড়ি দিয়ে 12 দিনে সামান্য একটু দুধ গ্রহণ করে নীলাচল গিয়েছিলেন মহাপ্রভুর চরণে। মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্পণ করলেন। আর শ্রীমান মহাপ্রভু করুণা করে গিরিধারী শিলা, গুঞ্জামালা এগুলো দিলেন। কিছুদিন সিংহদ্বারে ভিক্ষা করেছেন, পরে আর ভিক্ষাতেই যেতেন না রঘুনাথ। যে না, এত তীব্র বৈরাগ্য সাধন করেছিলেন, শুধুমাত্র ওই যে তুলসী দল মাত্রে না জলস্য চুলুকেন বা বিক্রীরিণীতম স্বাত্মানম ভক্তেব্য ভক্ত বৎসলা। 8টি তুলসী মঞ্জরি এবং 1 চুলুক জল, এই দিয়ে সেবা করতেন। এর উপদেশ দানও দিয়েছেন মহাপ্রভু। যখন মহাপ্রভু গিরিধারী দান করেছিলেন, তখন রঘুনাথ বলেছিলেন, প্রভু আমি তো ভিখারি, আমার কাছে তো কিছু নেই, আমি কি দিয়ে সেবা দিব প্রভুকে? তখন বলেছিলেন মহাপ্রভু, তুমি 8টি তুলসীর মঞ্জরি আর জল দিয়ে সেবা দিবে, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাত্বিক সেবা। তো এখন গিরিধারীকে তো জল তুলসী দেন, নিজের দেহটা তো রক্ষা করতে হবে। ভজন করেন। রাত্রিতে কি করতেন রঘুনাথ? জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ কোথায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়? আনন্দবাজারে। আনন্দবাজারে প্রতিদিনেরটা তো প্রতিদিন শেষ হয়ে যায় না, কিছু তো থাকে। সেই একদিন বা 2 দিনের বাসি যে মহাপ্রসাদ, সেই মহাপ্রসাদকে দেওয়া হয় গোশালায় গোমাতাগণকে। আচ্ছা, আনন্দবাজার হয়ে যে মহাপ্রসাদ আসে, এখানে কি সবাই প্রসাদ বুঝে থাকে? কত মানুষ স্পর্শ করে, ওইখানে কোনো ভেদাভেদ নাই। যে করবে সেই জগন্নাথের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যে ওইখানে জাত পাত বুদ্ধি এগুলো করবে, শেষ হয়ে যাবে সব। সেই প্রসাদ যায়, যখন কিছু বাসি হয়ে যায়, সেই প্রসাদ গোমাতাকে, মহাপ্রসাদ গোমাতাকে দেওয়া হয়। গোমাতা তখন তো কিছুটা পচন ধরে যায়, কিছুটা কিন্তু পচন ধরে যায়। রঘুনাথ দাস কি করতেন জানেন? রাত্রিতে, গভীর রাত্রিতে তিনি ওই গোশালায় যেতেন, গিয়ে গোমাতার সামনের যে অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ থাকতো, গলা পচা, এগুলো কয়েক মুষ্টি নিয়ে আসতেন। নিয়ে আসে ভালো করে ধৌত করতে 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 অন্যের মধ্যখানে একটা সাদা, দেখবেন পচে গেলে অন্যের ঠিক মধ্যস্থলে একটা সাদা শক্ত অংশ, ওই অংশটাকে বের করে 1 মুষ্টি অন্ন প্রতিদিন মধ্যরাত্রের আগে, কিছু আগে পেতেন। ওই 1 মুষ্টি সারাদিন নাম মাত্র সম্বল। নাম, ভজন কাকে বলে আর বৈরাগ্য কাকে বলে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে যাওয়ার জন্ম, সেই ব্যক্তি এত তীব্র বৈরাগ্য সাধন করা শুরু করেছেন, যার মধ্যে কোনো কপটতা নাই, যার মধ্যে কোনো প্রাপ্তির আশা নাই, নিষ্কাম হইতুকি তীব্র বৈরাগ্য সাধন।
শরৎ দামোদর মহাপ্রভুকে বললেন, প্রভু আপনার রঘুনাথ এইভাবে ভোজন করছে। একদিন মহাপ্রভু বলেন, রঘুনাথ এইরকম ভোজন করছেন? একদিন মধ্যরাত্রে যখন রঘুনাথ কেবলমাত্র ওই মহাপ্রসাদ নিয়ে এসে ওই রকম শক্ত দানা বের করে করে রাখছেন, ওই সময় প্রবেশ করলেন কলি পাবনাবতার শ্রীমন মহাপ্রভু গৌর সুন্দর। জয় জয় শ্রীমন মহাপ্রভু গৌর সুন্দর কি। এত রাত্রে নিজের কুটিরে স্বয়ং মহাপ্রভুকে দর্শন করে রঘুনাথ আশ্চর্যান্বিত হলেন, দণ্ডবত প্রণাম করলেন এবং মহাপ্রভু গিয়ে বললেন, মহাপ্রভু আর কিছু না বলেই রঘুনাথ যে অন্নের দানা রেখেছিলেন ওইখান থেকে এক মুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন। দিয়ে একদম চোখ বুজে চিবিয়ে গোলাধকরণ করলেন। রঘুনাথ বলছেন, প্রভু একই করেছেন আপনি, এই মহাপ্রসাদ আপনি পেলেন কেন? মহাপ্রভু তাকিয়ে বলছেন, রঘুনাথ এরকম অমৃত তুমি একা ভোজন করবে? একা ভোজন করবে, আমাকে একটু দেবে না? বলছেন, না প্রভু, না না এসব বলবেন না, আমার ভিতর ফেটে যাচ্ছে। আপনি কেন এই অন্য মুখে দিলেন? তাহলে তুমি যে পাচ্ছ রঘুনাথ, তুমি যে পাচ্ছ। তখন মহাপ্রভু রঘুনাথকে ধন্য ধন্য করে আশীর্বাদ দিয়ে প্রস্থান করলেন। আমাদের গৌরীয় বৈষ্ণব জগৎ, আমরা তো মহাপ্রভুকে চিনি, আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাজির, এই সমস্ত গৌরীয় বৈষ্ণব জগৎ ঋণী হচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ের কাছে। কেননা মহাপ্রভুর বয়সী 24 বছর ছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া মা 14-15 বছরের কিশোরী। তিনি যে কি বৈরাগ্য সাধন করেছেন আমরা তো সেটা সবাই জানি না। তার কাছে সমস্ত গৌরীয় বৈষ্ণব সমাজ ঋণী। তিনি তো চলে এলেন, আর জীবনেও একটিবারের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ের মুখ দর্শন করেন নাই, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মাও শ্রীমন মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করতে পারেন নাই, অনুমতি দেন নাই মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর চরণ হলো সম্বল, আর সচিমাতা প্রতিদিন ভগবত সেবা করতেন দুজনে মিলে। তিনি কিরকম তীব্র বৈরাগ্য সাধন করেছিলেন। প্রতিদিন সকালে উঠেই ভোরবেলা থেকেই হরিনাম করতেন, বের হতেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাকে খুব কম লোকই দেখেছে বাইরে। মাতাজি ওই কেবল স্নান করতেন প্রাতঃকালে, সেই স্নানের পরে এসেই ঢুকতেন, নাম জপ করতেন চাল দিয়ে, যত নাম জপ করতেন চাল রাখতেন। সেই চালগুলো, যতগুলো চাল হতো, সেই চালগুলো সিদ্ধ করে মহাপ্রভুর কাছে ভোগ লাগিয়ে তারপর সেই প্রসাদটা পেতেন। চিন্তা করে দেখছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মা কতটুকু ত্যাগ বৈরাগ্য করেছেন সারা জীবনভর। তিনি চেয়েছেন জগৎ মঙ্গল, ওনার স্বামী জগতের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন। তিনি তো সেটা মেনে নিয়েছেন, এবং মেনে নিয়ে কি পরিমাণ ত্যাগ বৈরাগ্য করেছেন
আমরা যে ধামেশ্বর মহাপ্রভু দেখতে পাই, এই ধামেশ্বর মহাপ্রভু কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার সেবিত বিগ্রহ। ওই নাম সংখ্যা দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাজির আবির্ভাব তিথি হচ্ছে বসন্ত পঞ্চমী, সরস্বতী পূজার দিন। সরস্বতী পূজা যেই দিন, ওই দিন বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাজির আবির্ভাব তিথি। ওই তিথিকেও কিন্তু মান্য করা চাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে। ওই দিন অন্ততপক্ষে সবাই কিছু হরিনাম করে চাল হরিনাম করে রেখে, ওই চাল যে অন্নভোগ হবে সেই অন্নের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধ করে ভোগের সাথে দেবেন, তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। এটা আমাদের সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের জন্য করা উচিত। কেননা তিনি যে ত্যাগ বৈরাগ্য সাধন করেছেন, সূচিমাত মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেওয়ার পর দর্শন পেয়েছেন এক দুইবার, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া মা কখনো দর্শন লাভ করতে পারেন নাই। এমনকি এই চরণ পাদুকা সম্বল করেই তিনি ওনার সমস্ত জীবনটাকে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। নিতাই চাঁদ সহ প্রত্যেক বঙ্গবাসী ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রভুকে দর্শন করতে লাগলেন। দর্শন করতে রথযাত্রার সময় যেতেন। ওই সময় আমাদের বঙ্গদেশের একজন মহাপ্রভুর ভক্ত, নাম হচ্ছেন গোবিন্দ ঘোষ, যার আবির্ভাব মৌলভীবাজারের মহল আলে। সেই গোবিন্দ ঘোষ নীলাচলে গিয়ে মহাপ্রভুর কৃপা করুণা লাভ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। নিতাই চাঁদেরও করুণা হলো। মনে মনে এটাই আকাঙ্ক্ষা, সেটাই আকাঙ্ক্ষা করতেন নরোত্তম দাস ঠাকুরের মতো। তবে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে, পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে কবে, নয়নে বহেনি, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে আমি হেরিব মধুর বৃন্দাবন। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে আমি হেরিব মধুর বৃন্দাবন। রূপে রঘুনাথ পদে আমার কবে হইবে আকুতি, কবে আমি হেরিব যুগল মূরতি, কবে আমি বুঝাব যুগল পীড়িতি। রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ,
প্রার্থনা কহে এবে নরোত্তম দাস, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে। কবে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে কবে নয়নে বহিনী, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে, আমায় করুণা করিবে। গোবিন্দ ঘোষ পুরীধামে গিয়ে নিতাই চাঁদের করুণা লাভ করে মহাপ্রভুর করুণা লাভ করলেন এবং ত্যাগ বৈরাগ্য লাভ করে গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর চরণ কমল সেবার সৌভাগ্য লাভ করলেন এবং শ্রীমন মহাপ্রভু গোবিন্দ ঘোষকে নিজের সঙ্গী করেছিলেন। দেখুন, মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্য কঠোরভাবে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেছিলেন, কঠোরভাবে নিয়ম পালন করেছিলেন ভগবান হয়েও। ছোট হরিদাস নামে একজন ভক্ত ছিলেন, তিনিও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর হচ্ছেন বড় হরিদাস, আর তিনি সন্ন্যাস সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু বললেন, ছোট হরিদাস, তুমি যে অপরাধ করেছ সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে একমাত্র তীর্থে প্রাণ ত্যাগ করা। দেখুন, একমাত্র তীর্থে প্রাণ ত্যাগ করলে এই অপরাধের স্খলন হবে, প্রায়শ্চিত্ত। মহাপ্রভু কঠোরভাবে বলে দিলেন। ছোট হরিদাস একদম দুঃখিত চিত্তে মহাপ্রভুকে দণ্ডবত প্রণাম করে চলে গেল। বহুদিন হয় ছোট হরিদাসের খবর পাওয়া যায় না। ভগবান কিন্তু ভক্ত বৎসল, ভক্তকে নিজের থেকেও ভালোবাসেন। হঠাৎ করে একদিন বলছেন, আমি যে বহুদিন হয়ে ছোট হরিদাসকে দেখি না। শাসন করতেন কিন্তু অন্তরে করুণায় ভরা, দরদ স্নেহ মায়া মমতায় ভরা ভক্তের প্রতি। ছোট হরিদাসকে দেখি না। তখন একজন ভক্ত এসে বলল, প্রভু গো, আপনি যে বলেছিলেন তীর্থে প্রাণ ত্যাগ করা, এজন্য ভক্ত ছোট হরিদাস প্রয়াগ ত্রিবেণী সঙ্গমে তার প্রাণ ত্যাগ করে দিয়েছেন। তাই গৌর হরি বল। এই কথা শুনে মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে যে কি করলে ছোট হরিদাস, আমি তো তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তুমি যে নিয়ম ভঙ্গ করেছো সন্ন্যাস ধর্মের, এজন্যই কটু বাক্য বলেছিলাম, তাই বলে তুমি এইভাবে চলে যাবে। মহাপ্রভু দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেন। একবার জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তিনি মহাপ্রভুর জন্য
নবদ্বীপ থেকে সুগন্ধি তেল নিয়ে গেলেন, মাটির ঘড়ার মধ্যে করে বহন করে নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুর সেবায় যেন লাগিয়ে। তখন যখন গেলেন নীলাচলে নিয়ে জগদানন্দ পণ্ডিত হৃষ্ট চিত্তে মহাপ্রভুকে দিচ্ছেন, অর্থাৎ ভক্তগণ আনন্দিত হয় সে যদি ভগবত সেবায় লাগে। এটা হচ্ছে প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। ভক্তের কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে না। ভগবত সেবায় প্রকৃত ভক্তের কোনো চাওয়া বা পাওয়া থাকবে না। জগদানন্দ পণ্ডিত এজন্যই হৃষ্ট হয়েছেন, আজ একটা হয়তো বা মহাপ্রভুর সেবায় লাগলাম, এই সুগন্ধি তৈলটা যদি তিনি এখন গ্রহণ করেন আমি বড়ই আনন্দিত হব। যখনই মহাপ্রভু জগদানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন করলেন যে সুগন্ধি তেল নিয়ে আসছেন, দাঁড়াও, কি নিয়ে এসেছো? যে প্রভু তোমার জন্য সুগন্ধি তেল এনেছি তোমার অঙ্গে মাটিতে। একই বলছো? হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ, সুগন্ধি তৈল। তুমি জানো না সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার, তাতে সুগন্ধি তৈল পরম অধিকার। সন্ন্যাসীর তেলে অধিকার নেই, তন্মধ্যে তুমি সুগন্ধি তেল এনেছো, এটা তো আরো ধিক্কারের বস্তু। এটা কখনোই গ্রহণ করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের অভিমান জাগল, কিছুটা ক্রোধ জাগ্রত হলো মনের ভিতরে। বলছে, তোমার আবার কিসের নিয়ম, তোমার আবার কিসের সন্ন্যাস? তুমি হচ্ছ অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাধিনায়ক, তুমি স্বয়ং ভগবান, তোমার আবার কিসের নিয়ম? তুমি সকল নিয়মের ঊর্ধ্বে। মহাপ্রভু বলছেন, না জগদানন্দ, আমি এই তেল মানব না। সঙ্গে মহাপ্রভুর সামনে অভিমান করে একদম আছাড় দিয়ে ভেঙে দিলেন, যা তেল। অভিমান করলেন। পরবর্তীতে মহাপ্রভু, অভিমান করো না, যে ধর্ম নিয়েছি তা তো পালন করতে হবে। আমি যদি এখন সুগন্ধি তৈল মাখি, জগতের যত ত্যাগী সন্ন্যাসীরা আছে তারাও মাখতে শুরু করবে, কিন্তু এটা তো উচিত নয়। এবং পূর্বাশ্রমের আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু, ওদের কাছে গিয়ে ভিক্ষা করাও ত্যাগীদের নিষিদ্ধ। মহাপ্রভুর আদর্শ এটা, আচরণ। ত্যাগ মর্গে এত সহজ নয়। আরো দেখুন, এই গোবিন্দ ঘোষকে সঙ্গী করলেন মহাপ্রভু তীর্থযাত্রার। অগ্রদ্বীপে আসলেন, মহাপ্রভুর সেবা দিলেন ভক্তগণ। সেবা শেষে মহাপ্রভু বললেন, গোবিন্দ আমাকে মুখশুদ্ধি দাও, আমাকে মুখশুদ্ধি দাও। ভিক্ষা করে নিয়ে আসলেন হরিতকি। কি করলেন? অর্ধেকটা রেখে দিলেন আর অর্ধেকটা দিলেন। মহাপ্রভু কিছু বললেন না। পরের দিন যখন অগ্রদ্বীপে এসে সেবা করার পর বলেন, মুখশুদ্ধি দাও, সঙ্গে তুমি সঞ্চয় করেছ না গোবিন্দ, তোমার মনের ভিতরে এখনো সংসার ধর্ম এর বাসনা রয়ে গিয়েছে। যাও গোবিন্দ, আমি আর তোমাকে আমার সঙ্গী করব না, তুমি সংসারী হও। অগ্রদ্বীপে কিন্তু গোবিন্দ তো একনিষ্ঠ। নিজের জন্য করেছিল নিজের জন্য বা সঞ্চয় করেছিল না, কার জন্য করেছে?
মহাপ্রভুর জন্য। তথাপি মহাপ্রভুর চরণ কমলে পড়ে বলছি, প্রভু তুমি আমায় দয়া করো, আমি আর করব না, আমি তো তোমার জন্যই সঞ্চয় করেছিলাম। না না গোবিন্দ, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও, তুমি সংসারী হো। এই স্থানে অগ্রদ্বীপে মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য। গোবিন্দ এসে নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে দিলেন, বললেন আমি আর খাবো না। অনাহারে দিন কাটালেন, বলছেন না আর শান্তি পাচ্ছেন না, ভগবানের চরণ ছাড়া হয়ে গিয়েছে। কে ভালো থাকতে পারে বলুন? কে ভালো থাকতে পারে ভগবানের চরণ ছাড়া হয়ে গেলে? ভগবানের স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন লাভ করতে পারে না মানুষ। এই চরণের সেবক হয়ে আজ সেই সেবকত্ব হারিয়েছেন। ভালো লাগার কথা বলছেন না, এই দেহ আর রাখবো না, গঙ্গার চলে চলে এই দেহ বিসর্জন দিয়ে দেব। ওইদিকে মহাপ্রভু গেলেন, হঠাৎ করে একজন ভক্ত দেখলেন একটা পাথরের টুকরা ফেলে দিয়েছেন মহাপ্রভু গঙ্গার জলে। আর আশ্চর্যভাবে সেই পাথরের টুকরাটা ভাসতে লাগলো। পাথরের টুকরা কি জলে ভাসে কখনো? কিন্তু সে দেখতে পেল গঙ্গার জলে ভাসছে। ওইদিকে গোবিন্দ কলসি নিয়ে চলে গেলেন, গঙ্গার জলে নামছেন, আজ প্রাণ ত্যাগ করে দেব। হঠাৎ করে কি একটা কালো টুকরা এসে গায়ে লাগছে, তিনি ভাসিয়ে দিচ্ছেন। মনে মনে ভাবছেন এটা নিশ্চয়ই পাশে শ্মশান টশান আছে, কালো কাঠ, কাঠের টুকরা ভাসতে ভাসতে মরা পুরানো। এই বলে যখন ডুব দিতে যাবেন, হঠাৎ করে দৈববাণী এলো, গোবিন্দ আত্মহত্যা মহাপাপ, নরকে গমন। তুমি যে তোমার গায়ে যে বস্তু লাগছে সেই বস্তু নিয়ে তুমি চলে যাও গৃহে, তোমার মঙ্গল হবে। দেখেন যে আসলে সেটা পাথরের টুকরা, শ্মশানের কাঠ নয়। এখন বসে আছেন মহাপ্রভুর আশায়, প্রতিদিন নাম করেন, একটু ভিক্ষা করে আনেন, ভোগ লাগান, একটু প্রসাদ পান, নাম করছিলাম। নয়নের জলে ভেসে গিয়ে মহাপ্রভুকে আহ্বান করছে, প্রভু আমি তোমার চরণ কবে পাবো? তোমার চরণ ছাড়া হয়ে যায় আমার আর কিছু ভালো লাগে না। আমি মরতে চাইলাম তবুও মরতে পারলাম না। হে প্রভু গো, আমি কি আর তোমার দর্শন পাবো না? নয়নের জলে বসে গিয়ে গোবিন্দ এরকম মহাপ্রভুকে ডাকেন। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে গোবিন্দ শুনতে পেলেন, ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের নাম রে, যে জনা শ্রী কৃষ্ণ ভজে সে হয় মোর প্রাণ রে। ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের নাম রে, যে জনা শ্রী কৃষ্ণ ভজে সে হয় মোর প্রাণ রে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই কীর্তন ধ্বনি শুনেই হৃষ্টমনে গোবিন্দ বের হয়ে দেখেন হৃদয়ের গণ শ্রীমন মহাপ্রভু গৌর সুন্দর তার কুটিরের সামনে উপস্থিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ প্রণাম করে মহাপ্রভুকে সম্ভাষণ করলেন, প্রভু গো তোমার জন্য আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, আজ তোমার দর্শন করে আমার প্রাণে শীতলতা আসলো। প্রভু মহাপ্রভুকে ঘরে নিয়ে গেলেন, প্রভু আমি তোমায় যেতে দেব না,
বলছেন গোবিন্দ আমাকে তো যেতে হবে। বললেন না প্রভু, অভিমান হবে, আমি তোমাকে আটকে রাখবো, বলে বাইরে এসে দরজা লাগিয়ে দিল। না প্রভু, এটা ভক্ত ভগবানের লীলা। যে দরজা লাগিয়েছে দেখে বাইরেও মহাপ্রভু, গড়ে মহাপ্রভুকে লাগিয়েছে, বাইরে দেখে তাকিয়ে দেখে মহাপ্রভু। বলছে প্রভু, আবার দরজা খুলেছেন, দেখেন ভিতরেও মহাপ্রভু। আবার ওই যে পাথরের টুকরো, সেই পাথরের টুকরো একটি ত্রিভঙ্গ মুরলীধারী গোপীনাথ বিগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। নিধাই গৌর। বলছেন গোবিন্দ, এই যে তোমাকে দিয়ে গেলাম, এই গোপীনাথ বিগ্রহের তুমি সেবা করো, আর আমার কৃপা তোমার উপরে আছে, তুমি সংসারী হও, বিয়ে করো, সংসারী হও। মহাপ্রভুর আদেশ না মেনে তো পারেন না, বিয়ে করলেন। তো বিয়ে করলেও আমাদের মতো সংসার নয়, আমাদের তো প্রাচুর্য, ঐশ্বর্য। তিনি সংসারী হলেও কিন্তু সংসারী নন। গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা কিভাবে দিতেন জানেন? ওনার সংসারের ধন ছিল একটি হাড়ি, আর কিচ্ছু ছিল, একটি থালা গ্লাসও ছিল না, মাটিরও না, হাড়িটাও মাটির ছিল। গোপীনাথকে কিভাবে ভোগ দিতেন জানেন? গোপীনাথের সামনে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পাতা দিয়ে তিনি ভোগ দিতেন। একটি বাসন পর্যন্ত ঘরে ছিল না। ঘরে বিয়ে করে স্ত্রী আনলেন, আনার পরেও একইভাবে তিনি প্রতিদিন ভিক্ষা করতেন, যা আসতো তাই দিয়ে গোপীনাথের সেবা দিয়ে প্রসাদ পেতেন। ত্যাগ সন্ন্যাস আর এই যে গোবিন্দ ঘোষ সবে একীভূত হয়ে গিয়েছে। উনি না সংসারী, আবার ত্যাগী সন্ন্যাসীও বলা যায় না। আর এটা ত্যাগ সন্ন্যাসের থেকে তো কম কিছু নয়। একটি হাড়ি ছাড়া কিচ্ছু ছিল না। ভিক্ষা করতেন সন্ন্যাসীর মতো, ভিক্ষা করে যা পেতেন তাই যে শুধুমাত্র গোপীনাথের সেবার করে তারা পেতেন। কিছুদিন পর পুত্র সন্তানের আগমন হলো, কিন্তু দুর্দৈব জন্মের সময় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ হয়ে গেল। ওই সময় কাঁদলেন গোপীনাথের চরণে, প্রভু আমায় সংসারী করেছ, তাহলে কেড়ে নিলে কেন? এখন দিয়েছ, আমি কিভাবে কি করব? তোমার সেবা কিভাবে করব, আর তার সেবা কিভাবে করব? তাকে লালন পালন কি করে করব? তথাপিও তিনি করলেন। ছেলের নামও রাখলেন গোপীনাথ। কেন? শিক্ষা। এখন চন্টু, মিন্টু, মাইকেল, জ্যাকসন এগুলো রাখে মানুষ নাম সন্তানের, তাই না? এখানে শিক্ষা। গোপীনাথ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধিত নাম রাখতে হবে। ভগবানের ছেলে হোক মেয়ে হোক, ভক্তি সম্বন্ধীয় নাম রাখতে হবে। তাহলে কি হয় জানেন? নাম আভাস হয়ে যায়। ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, ভাগবতে কয়, কলি যুগে নামা ভাসে, সুখে মুক্তি হয়। নামাভাস কি? আপনার নাম গোবিন্দ, আমি ও গোবিন্দ দা, সঙ্গে সঙ্গে একবার ভগবানের নাম নেওয়ার হয়ে গেল কিন্তু, এবং সেই নাম নেওয়ার ফলপ্রাপ্তি হবে। এটাকে বলে নাম আভাস। ছেলের নামও রাখলেন গোপীনাথ। আর ওই রকম মাইকেল, রক, জ্যাকসন, চিন্টু, এই সেই কত কিছু এখন রাখা হয়। কয়েকদিন পরে মাইক, এই সমস্ত মাউথ পিস, তারপরে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ, মডেম, এগুলো রাখবে মানুষ। এগুলো উচ্চারণ করলে আয়ু ক্ষয় হবে, লাভের লাভ কিছুই হবে না। বরঞ্চ ভক্তি সম্বন্ধীয় নাম রাখলে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের স্মৃতিটাও তো জাগ্রত হয়ে যেতে পারে।
আর ভগবত নাম, ভগবত স্মৃতি যখনই আপনার জাগরিত হবে, তৎক্ষণাৎ আপনার দেহ মন প্রাণ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই গৌর হরি বল। এটা কিন্তু আমাদের দুজন শিক্ষা। গোবিন্দ ছেলের নাম রাখলেন গোপীনাথ, একদিকে বিগ্রহ গোপীনাথ, ছেলের নাম গোপীনাথ। এইরকম 5 বছর বয়স হলো, খেলায় গেল পুত্র, গিয়ে দেখে আরেকটা তার খেলার সাথীকে তার মা বড় স্নেহ করে দুধ খাওয়াচ্ছে, আদর করে। মায়ের আদর তো সে তো পায়নি জন্ম থেকে। এসে বলছে, বাবা আমার মা কোথায়? আমি আমার মায়ের কাছে যাব। মা বড় আদর করে তার ছেলেকে দুধ খাওয়াই রেখেছে, আমি ওইভাবে দুধ খেতে চাই মায়ের কাছ থেকে। গোবিন্দ নয়নের জল চলে আসলো, বলল, বাবা আমি কিছু জানি না। ওই যে মন্দিরে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি জানেন তোমার মা কোথায়। ভিক্ষায় চলে গেলেন। গোবিন্দের চরণে গিয়ে সেই ছেলে বলছে, গোপীনাথ, গোপীনাথ আমি আমার মায়ের কাছে যাব। আমার বাবা বলেছে তুমি নাকি জানো আমার মা কোথায়। গোপীনাথ আমায় আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও না, যাও না। চরণে ধরতে ধরতেই বিনতি বারবার, ছোট ছেলের আবদার। গোবিন্দ ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে বলছেন, বাবা গোপীনাথ তুমি কোথায়? গোপীনাথ কোনো সাড়া নেই। খুঁজতে 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 হঠাৎ মন্দিরে গিয়ে দেখেন গোপীনাথের চরণ কমলে মাথা ঠুকে সে পড়ে আছে। ভাবলেন হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে। যখনই ছেলেকে নাড়া দিলেন তখনই দেখেন নিতর দেহ, নিতর দেহ পড়ে আছে গোপীনাথের চরণ কমলে। গোপীনাথের চরণ কমলে সে প্রার্থনা করেছিল মায়ের কাছে যাবে। গোপীনাথ তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন গোবিন্দের বড় অভিমান হল যে প্রভু আমি ত্যাগ মাত্র নিয়েছি, আমি সংসারী হতে চাইনি। স্ত্রী দিয়েছ, পুত্র দিয়েছ, কেড়ে নিলে কেন? তার জবাব তোমাকে দিতে হবে। আজ থেকে সব বন্ধ। তীব্র অভিমান জাগ্রত হলো, তোমার সেবা বন্ধ গোপীনাথ, আমি আর তোমার সেবা করব না। ছেলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করব। এই জগৎ সংসারে মানুষ সংসারী হয়, পুত্র সন্তান আদি লাভ করে শেষের দিনও যেন অন্তত পক্ষে পিতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়াগুলো করতে পারে। এরকম এই জন্য মানুষ আশা করে পুত্র সন্তান লাভ। তুমি পুত্র আমায় দিয়েছ, এখন আমি মরার পরে কে আমার শেষ কার্য করবে? তোমার সেবা বন্ধ, দরকার পড়লে আমি প্রাণ ত্যাগ করে দেব। গোবিন্দ ভিক্ষায় যান না, গোবিন্দ ভিক্ষায় যান না, আর ভগবানকেও সেবা দিচ্ছেন না। পরম ভক্ত তো ভগবানকে দিচ্ছেন না, নিজেও পাচ্ছেন না। ভগবানকে সেবা না দিয়ে তো পান। দেহের প্রাণ অষ্টাগত হয়ে গেল। হঠাৎ করে শুনতে পেলেন, বাবা বাবা কে কে আমায় ডাকছো? বাবা আমি গোপীনাথ। গোপীনাথ? কোন গোপীনাথ? বলছে বাবা আমি বিগ্রহ গোপীনাথ। তাকিয়ে দেখুন, বিগ্রহ গোপীনাথ। তাকিয়েই দেখেন সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন বৃন্দাবন চন্দ্র, নবীন ঘন শ্যামল সুন্দর শ্রী গোপাল মূরতি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে তার ভুবন মোহনকারী অপরূপ রূপ মাধুরী। আজ গোবিন্দ দর্শন করে তার দেহ মন প্রাণের অনন্ত কোটি জন্মের যত অভাব, যত যন্ত্রণা ছিল সব কিছু শীতল হয়ে গেল। বলছে তুমি আমায় বাবা ডাকছো? হে বাবা, তোমার না পুত্র চাই? তোমার তো পুত্র চাই, তুমি তো আমার ভক্ত।
আমি আমার ভক্তের কোনো অভাব রাখি না। বলো বাবা, তোমার পুত্র থাকলে এই জগতে তোমার শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান কতদিন করত? 100 বছর বড় যুগ। তোমায় আমি কথা দিলাম, এই জগৎ সংসার যতদিন থাকবে, এই অগ্রদ্বীপ যতদিন থাকবে, এই অগ্রদ্বীপের বুকে তোমার ততদিন শ্রাদ্ধ পিণ্ড দান করা হবে। আমি তোমার পুত্রের কর্তব্য পালন করব। গোবিন্দ একদম হর্ষান্বিত এবং আনন্দিত হলেন। সত্যি বলছো, তুমি আমার পুত্রের কর্তব্য পালন করবে? হ্যাঁ, কথা দিলাম তোমাকে। ঠিক আছে। উঠে বসে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষায় চলে গেলেন। ভিক্ষায় করে এনে রন্ধন করে গোপীনাথকে ভোগ লাগালেন, নিজেও প্রসাদ পেলেন। বহুকাল কেটে গেল, শেষ জীবন চলে আসলো। শেষ জীবনে তিনি বুঝতে পারলেন যে হয়তো আমার জীবনের আর বেশি দিন বাকি নাই। শয্যাশায়ী হয়ে গেলেন। একজন সেবক রাখলেন গোপীনাথের জন্য। হঠাৎ একদিন ডাকছেন, গোপীনাথ, বাবা গোপীনাথ, তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে বাবা। এইরকম অভিলাষ করলেন যখন, হঠাৎ করে ডাক শুনতে পেলেন, বাবা তুমি আমায় ডেকেছো। আবার সেই সুন্দর মূর্তি, একদম শিয়রের পাশে বসলেন। পুত্র যেমন পিতার শিয়রের পাশে বসে, ওই রকম স্বয়ং গোপীনাথ বসলেন। বসে গোবিন্দ ঘোষের মাথাটা এইরকম হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। পিতাকে যেমন করে তার পুত্র দেয়, ওই রকম ভাবে। তখন গোবিন্দ বলছেন, বাবা আমার মনে হয় সময় বেশি নাই। শেষকালে পুত্র কি করে জানো তো? পিতার মুখে জল দেয়। বাবা যাও, তুমি আমার জন্য, এখানেও শিক্ষা, তোমার মন্দির থেকে আমার জন্য তোমার চরণামৃত নিয়ে এসো। দেখুন, আমরা সবাই জানি মরার সময় মুখে জল দিতে হয়, কিন্তু ভক্তি জগতের শিক্ষা হচ্ছে জল নয়, ভগবত চরণামৃত দিতে হয়। ভগবত চরণামৃত। স্বয়ং গোপীনাথ নিজের মন্দিরে গেলেন, নিজে নিজের চরণামৃত নিয়ে আসলেন, এনে গোবিন্দ ঘোষের মুখে দিলেন। আর গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুকে স্মরণ করে করে, হরিনাম করে করে হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেলেন। গোবিন্দ ঘোষের প্রাণ দেহ থেকে চলে গেল। তিনি চেয়েছিলেন গোপীনাথের মুখমণ্ডলের দিকে, আর বদনে হরিনাম করে করে দেহ থেকে তিনি বিদায় নিয়ে নিলেন সেই গোলক বৃন্দাবনের পথে। দেখুন, কন্তেয় প্রতিজানিহি নমে ভক্ত প্রণশ্যতি। আমার ভক্তের কখনো বিনাশ করে আমি হতে দেই না, আমার ভক্তের বিনাশ হতে দেই না। আমার ভক্ত আমায় যে ভাবে ভজন করবে, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি, আমি সেই ভাবের মর্যাদা দিয়ে থাকি। দেখুন, বারবার অসংখ্যবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শ্রী ভগবান। এরপরেও যদি ভগবত বাক্যে, ভগবত লীলায় আমাদের বিশ্বাস না আসে, আর কি করবেন ভগবান আমাদের জন্য? তখন ওই রাত্রে গোবিন্দ ঘোষের সৎকার্য হলো, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হলো। ওই রাত্রে যেখানে এক ভক্তের জন্য বহু ভক্ত কৃপা লাভ করতে পারে, ওই অঞ্চলের যত মরমী ভক্ত ছিল, কেননা এই সমস্ত লীলা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। কে বিশ্বাস করবে এগুলো কথা? একজনের কথা। না না, তুমি মিথ্যা বলছো নিজের প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য। ওই রাত্রে ওই এলাকার যত গোপীনাথের যত মরমী, নিষ্কাম, নিষ্কপট, অহৈতুকী ভক্ত ছিল, তারা ওই রাত্রে গোপীনাথকে স্বপ্নে দর্শন লাভ করল। স্বয়ং গোপীনাথ এসে বলছেন, আমার পরম ভক্ত, আমার পিতা গোবিন্দ ঘোষ দেহ ত্যাগ করেছেন, আগামী করল আমার বিগ্রহ থেকে রাজবেশ খুলে আমাকে কাছা পরিয়ে দিবে।
এখানে কি বলা হয়, ধরা বলে, গলায় ধরা পড়িয়ে দিবে। আর আগামী 1 মাস আমাকে রাজভোগের পরিবর্তে হবিষণ্য প্রদান করবে। হবিষণ্য প্রদান করবে এবং 1 মাস অন্তে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করবে, আমি শ্রাদ্ধ করব। তখন পরের দিবসেই গোপীনাথের অঙ্গ থেকে রাজবেশ খুলে কাছা ধরা পড়িয়ে দেওয়া হলো, হবিষণ্য হলো। 1 মাস অন্তে, 1 মাস অন্তে চৈত্রের শুক্লা একাদশী তিথি, পাপনাশিনী একাদশী, ওই তিথিতে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ হলো। ব্রাহ্মণ আসলেন, গোপীনাথকে স্বয়ং শ্রাদ্ধ বেদিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করে পিণ্ড গোপীনাথের হাতে দিলেন। যখনই মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ব্রাহ্মণ, তৎক্ষণাৎ গোপীনাথের হস্ত থেকে পিণ্ড মাটিতে পড়ে গেল। 500 বছর হয়ে গিয়েছে। আজ এই সংসারে একজন পুত্র কতদিন শ্রাদ্ধ করে পিতার? দেখুন, অনেক ছেলে মেয়ে তো 1 বছরের পরে ভুলেই যায় পিতা মাতাকে শ্রাদ্ধ করবে, দূরের কথা, কিচ্ছু করে না, ভুলে যায়, কালের স্রোতে নাম ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু জীবিত থাকাকালীন পিতা মাতাকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করা পুত্রের কর্তব্য। যে না করবে, কোটি জন্ম ভজন কীর্তন করলেও ভগবত কৃপা লাভ করতে পারবে না। দ্বিতীয়, মৃত্যুর পর যথাবিহিত শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ জল পিণ্ড দান করা। স্বয়ং মহাপ্রভু ওনার পিতার শ্রাদ্ধ করেছেন গয়া ধামে গিয়ে। স্বয়ং ভগবান জগন্নাথ মিশ্র দেহ ত্যাগের পরে স্বয়ং চলে গিয়েছেন, উনাদের আবার কিসের শ্রাদ্ধ? কিন্তু জগতের বিধিবিধান, দশবিধ সংস্কার অমান্য করেন নাই মহাপ্রভু। এগুলো প্রমাণ লীলার দ্বারা। কেউ যদি মৌখিক ভাবে বলে ফেলে, এখন সমাজে অনেক মানুষ আছে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী বলে দেয়, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধান্ত, শাস্ত্র কি আমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন? মহাপ্রভুর লীলাসমূহ, ভগবত লীলাসমূহ আমাদের কিন্তু দেখতে হবে। তখন কি হলো? আজ অবধি 500 বছর চলছে, কিন্তু গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ প্রতি বছর হচ্ছে। এই যে সামনের শুক্লা একাদশী তিথিতে অগ্রদ্বীপের মেলা, গুগলে সার্চ দিবেন, দেখবেন বের হয়ে আসবে অগ্রদ্বীপের মেলা। ওই দিবসেই বিশাল বড় মেলা হয় অগ্রদ্বীপে, গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ হয়। স্বয়ং গোপীনাথ আজও সেই শ্রাদ্ধ করেন। তাহলে ভগবান ভক্তের জন্য কি না করেন, কি না করেন। ওইদিকে শ্রীমন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে একদিন হাতে ধরে বলছিলেন, বিরলে নিতাই পাইয়া হাতে ধরে বসাইয়া, মধুর কথা কম ধীরে ধীরে, নিতাই এখন নিবেদন করে, নয়নে দেখিবে যারে, কৃপা করি লওয়াইও নাম। কুমতি তার কি গজন, নিন্দু কপা সন্ডি জন, কেহ যেন বঞ্চিত না রয়। কুমতি তার কি গজন, অধম পরিও আগুন, জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ। নাম সংকীর্তন প্রেম রসে, ভাষাইও সবে দেশে, খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ। নিতাই চাঁদকে হাতে ধরে মহাপ্রভু বলছেন, ভাই নিতাই, যাকে দেখবে তাকেই তুমি নাম দিয়ে, একদম কুমতি পাষণ্ডী
বেবিচারী, দুরাচারী, যাকেই দেবে নাম দেবে ভাই। নিতাই চাঁদ দিয়েছেন, জগাই মাদাইকে উদ্ধার করেছেন, আরো কত লীলা আছে। সময় স্বল্পতা, আমরা কিন্তু শেষের দিকে চলে যাচ্ছি। গদাধর পণ্ডিত হচ্ছেন গৌরগত প্রাণ, রাধারানীর অংশভূত। গৌরা মারে গদা ধরের প্রাণ, আমারে গদা ধরের প্রাণ গৌরাঙ্গ। গৌরা মারে গদা ধরের প্রাণ। একদিন মহাপ্রভু হঠাৎ করে বালুকাময় জায়গা থেকে একজন বিগ্রহ তুললেন, সেই গোপীনাথ বিগ্রহ তুলে গদাধরকে বললেন, গদাধর তুমি এই বিগ্রহের সেবা করো। গদাধর পণ্ডিত আজীবন ব্রহ্মচারী, আজীবন ব্রহ্মচারী বিগ্রহ সেবা করতেন। শ্রীমন মহাপ্রভু কিন্তু জগন্নাথে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। আবার সেই জগন্নাথ, সেই গোপীনাথকে নিয়ে বসানো হলো এক জায়গায়, নাম হলো টুটা গোপীনাথ। উড়িষ্যা ভাষায় বাগানকে বা উদ্যানকে বলা হয় টুটা। সেই টুটা থেকে টুটা গোপীনাথ হয়েছে নাম। সেই টুটা গোপীনাথে মহাপ্রভু প্রায়শ যেতেন এবং গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ করতেন। রসের অন্তরঙ্গ আলোচনা হতো, উভয়ে নয়নের জলে ভেসে যেতেন প্রেমালিঙ্গন প্রতি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা রাধে বলে দুজনেই গোড়াগড়ি যেতেন। মহাপ্রভু বড়ই আনন্দ পেতেন গদাধর পণ্ডিতের কাছে। মহাপ্রভু কিন্তু জগন্নাথ দেবে লীন হয়ে গেলেন 48 বছর বয়সে। তাও কিন্তু একটি চিঠি পেয়ে, কে চিঠি লিখেছেন? পূজায় যখন বসেন, যে আবাহন করে তাকেই বিসর্জন দিতে হয়। আবাহন কে করেছিলেন? অদ্বৈত প্রভু। বিসর্জনও কিন্তু অদ্বৈত প্রভুই দিয়েছিলেন। তজ্জালিকে পাঠিয়েছেন, তজ্জালিকে পাঠিয়েছেন মহাপ্রভুকে। এরকম ছিল তরজার অর্থটা, যে তোমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, এবার হাটে নাবিকায় চাউল, তোমার এখন অপ্রকট হলেও চলবে। সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভু এক জায়গায়, কোনো জায়গায় বলা হয়েছে জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছেন, এটাই সর্বস্বীকৃত। আবার কোনো কোনো জায়গায় টুটা গোপীনাথের কথাও বলা হয়েছে। মহাপ্রভু অপ্রকট হলেন। গদাধর পণ্ডিত আজীবন ব্রহ্মচারী। ওই যে মহাপ্রভু দিয়েছেন গোপীনাথের সেবার ভার, একদম গোপীনাথকে, সেই গোপীনাথ তো আর তিনিও রাধা ভাবুক, রাধা রানী, ওইভাবেই সেবা করতেন। বৃদ্ধ বয়স হয়ে গেল, একদম কুজু হয়ে গেলেন। আর গোপীনাথের বিগ্রহ উঁচু ছিল, মালা পরাতে পারেন না, মালা পরাতে পারেন না, হাত পা কাঁপে, উঁচু হতে পারেন না। নয়নের জলে ভেসে গিয়ে বলছেন, প্রাণনাথ গোপীনাথ, এতই অকেজু হয়ে গেলাম, তোমার গলদেশে আমি মালাটাও পরাতে পারি না। প্রাণনাথ আমি কি করবো বলো? বহু চেষ্টা করে ওই দিন মালা পরাতে পারছেন না, ওই দিন মালা পরাতে পারছেন না। বললেন, আমায়, আমি কি করব, কিন্তু তোমার সেবা ছাড়া তো আমি থাকতে পারবো না, আমাকে নিয়ে নাও গোপীনাথ। রাধার অংশ। সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথ কি করলেন জানেন? গোপীনাথ সেই মাল্য গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে তো ছিলেন ত্রিভঙ্গ ঠামে, তিনি বসে পড়লেন জায়গায় পদ্মাসন গ্রহণ করে গদাধর পণ্ডিতের হস্তে মাল্য গ্রহণ করার জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে যখন বসে পড়লেন, গদাধর পণ্ডিত
মাল্য দিয়ে দিলেন, যেন রাধা কৃষ্ণের মিলন হলো, যেন রাধা কৃষ্ণের মিলন হলো। গদাধর পণ্ডিত রাধারানীর অংশ, আর কৃষ্ণ স্বয়ং বৃন্দাবন চন্দ্র, তিনি সেই মাল্য গ্রহণ করলেন, জগৎবাসীকে জানিয়ে দিলেন, দেখো আমার ভক্তের জন্য আমি সব করতে পারি। আজও সেই টুটা গোপীনাথ পদ্মাসন হয়ে বসে আছেন। কেউ বলে হাঁটু ভাঙ্গা, কেউ হাঁটু, নানান কথা বলে, কিন্তু মূলত পদ্মাসনে বসে গিয়েছেন গোপীনাথ সেই মাল্য গ্রহণ করার জন্য, যেন রাধা কৃষ্ণের মিলন হলো। মহাপ্রভু প্রকট হলেন, অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ সবাই প্রকট হলেন, দিয়ে গেলেন কি? মহানাম, মহামন্ত্র, এবং নামের সঙ্গে প্রেম দিয়ে গিয়েছেন। বলছেন এই নাম প্রেম মাখামাখি ভক্তে ভক্তে যারাই যারাই সেই ভক্তগণ পরম্পরাক্রমে সেই নাম প্রেম পেয়েছে, কিন্তু শুদ্ধ পরম্পরাক্রমে নিতাই ধারায়, অদ্বৈত ধারায়, গদাধর পণ্ডিত ধারায়, হ্যাঁ, সেই নাম প্রেম কিন্তু আজ প্রবাহিত। নামের শক্তি আছেন, এবং সদা সত্যদা শ্রীমন মহাপ্রভু বলে, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, ইহা হইতে ধর্ম আর নাহি সনাতন। নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম। এজন্যে এই মহানাম আমাদের কাছে প্রেমের সহিত আছেন। সেই মহানাম দান করা হচ্ছে মহাদান। এবার আসে একটু দান প্রসঙ্গ। দান হচ্ছে মানুষের, শাস্ত্রে বলা হয়েছে দান হচ্ছে মৃত্যুর বন্ধু। এই জগতে দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ। দেখবেন যা কিছু লাভ করা হয়েছে জগতে, তার পিছনে আছে দান। তন্মধ্যে আছে অন্নদান, বিদ্যাদান, বস্ত্রদান, অন্ন বস্ত্র শিক্ষাদান, হ্যাঁ, তারপরে বসত বিটাদান, ভূমিদান, হ্যাঁ। তন্মধ্যে বলা হয়েছে বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ, তারপরে অন্নদান শ্রেষ্ঠ, হ্যাঁ। আর এই জগৎ সংসারে এখন সর্বোচ্চ দান, সর্বোচ্চ যে মহামন্ত্র দানটা শ্রেষ্ঠ। তথাপি ভক্তগণ কি দান করবে? এই যে সংকীর্তন আদি হয়, সবার কিন্তু প্রভুর কৃপায় এখন, ওই যে আগে বললাম, আগেকার যুগের মতো মানুষ অসঞ্চয়ী নয়, এখন সবাই সঞ্চয়ী, বরঞ্চ অনেক বেশি সঞ্চয় করে মানুষ। কিন্তু কলির তাড়নায় পড়ে, ভবিষ্য পুরাণে উল্লেখিত আছে, মানুষ গৃহ নির্মাণ এবং ভূমি ক্রয়ের জন্য যা ব্যয় করবে, ধর্মপথে তা ব্যয় করবে না। আমরা যেন এই ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গে নিজেকে না জড়াই, কলির দূষর যেন আমরা না হই। সবচেয়ে উত্তম দান সমূহ হচ্ছে ভক্তকে দান করা, বিভিন্ন মন্দিরে দান করা, এবং সংকীর্তন মহাযজ্ঞে দান করা, মন খুলে, প্রাণ খুলে, এবং কোনরূপ কামনা না রাখে। আপনার ভিতরে কি আছে, আপনার কি প্রয়োজন, সর্বান্তর্যামী ভগবান তা জানেন। আপনি যদি কামনা করে দান করেন, তাহলে সেটা সাত্বিক দান হবে না। শ্রী গীতায় 17 অধ্যায়ে শ্রী ভগবান দান প্রসঙ্গ করেছেন। সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। ভাগবতীয় যজ্ঞ সমূহে ভক্তকে দান করা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আমরা যারা সংসারবাসী আছি, আমাদের উচিত দান করা। যেমন বিভিন্ন যে সংকীর্তন মহাযজ্ঞ হয়, আপনি যদি দান করেন, সেই দানটা আপনার জন্য অনন্তকালের জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে। তবে দানের পিছনে কোনো কামনা করা যাবে না। যেমন ভক্তকে দান করা ভগবত প্রীতির জন্য, সংকীর্তন মহাযজ্ঞে দান করা ভগবত প্রীতির জন্য করতে হবে, এবং মুক্ত হস্তে দান করা, হৃদয় খুলে দান করা,
এবং এও বলা আছে এখন আমি দান করলাম এতটুকু, ঢুল পিটালাম এতটুকু, তাও হবে না, ভগবান পছন্দ করবেন না। দান আমরা করতে পারবো কিন্তু ভগবানকে তো গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে শ্রদ্ধার সহিত দান করা। শ্রদ্ধার সহিত দান করবেন। আমরা যারা সংসারবাসী আছি, বিগত দিনসমূহে গুণসমূহের কথা বলা হয়েছে, বিগত দিনসমূহে গুণসমূহের কথা বলা হয়েছে। গুণসমূহকে ধারণ করতে হবে। গুণ ধারণ করে ভক্ত সেবা করা, ভক্তকে মুক্ত হস্তে দান করা, ভগবত মন্দির সমূহে দান করা, ভগবত সংকীর্তন মহাযজ্ঞে দান করা এবং শ্রদ্ধার সহিত সামর্থ্য অনুযায়ী, বেশি থাকলে বেশি দান করতে হবে, কম থাকলে কম দান করতে হবে, কিন্তু সবাইকেই দান করতে হবে। শ্রী ভগবান গীতাতে বলছেন ত্যাগ মার্গে গেলেও দান করতে হবে। যে ত্যাগ মার্গে চলে যাবে সে তো ভিক্ষা করবে, ওই ভিক্ষা থেকেও যেন সে কিছু দান করে, এটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেখবেন ব্রজের বিভিন্ন মহাত্মাগণ, ওনারা সন্ন্যাসী, তারাও ভান্ডারা দেন, তারাও কিন্তু মুক্ত হস্তে দান করেন। এই যে মুরারি বাবা প্রচুর দান করেছেন, বর্তমানে বিনোদ বাবা আছেন, আরো বৈষ্ণব দাস বাবাজি, ওনারা এই যে আছেন, ওনারা ত্যাগ মার্গের শিরোমণি, কিন্তু ওনারাও যে দান করেন আমার নিজের চোখেও কিছু দেখা। ওনারা ত্যাগ মার্গে গিয়েও যদি মুক্ত হস্তে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে দান করতে পারেন, সেই সংসারবাসীরা করবে না কেন? এই দানই আপনার ইহকাল পরকালের জন্য বন্ধু হয়ে থাকবে। সংসারের কোন বন্ধু আপনার সঙ্গে যাবে না, কিন্তু এই দান বন্ধু আপনার সঙ্গ দেবে ইহকাল পরকাল। এর জন্য মরলে পরেই কিন্তু দান করা, এই শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যা কিছু সবকিছু দান। এখানে অন্ন দান, বস্ত্র দান, সুরস দান আছে, এগুলো দান। দান না করলে কোনো কিছুই হয় না, লাভ হয় না। দান, রাজা হরিশ্চন্দ্র ভিখারি হয়ে গিয়েছিলেন দান করে, দক্ষিণা সুদ করেছিলেন চণ্ডাল হয়ে। এগুলো আমাদের শিক্ষার বিষয়। এজন্য মন্দির এই সময় মুক্ত হস্তে দান করবেন, কোনরূপ কামনা বাসনা না রেখে। আবার কথা বলে দান করা উচিত নয়। একজন গেল দানের আশায় আসলো, তিনি কিন্তু ভগবানও হতে পারেন, আপনার কাছে পরীক্ষার জন্য আসতে পারেন। ভগবান কিন্তু সেই দাতা কর্ণকেও পরীক্ষা করেছিলেন। দাতা কর্ণ, দানের একদম যাকে শিরোমণি বলা হয়, দাতা কর্ণ মহাভারতে, ভগবান কিন্তু তাকেও পরীক্ষা করেছিলেন সেই দানের জন্য। বলেছিলেন তোমার পুত্রকে আমায় দান করে দাও। কি দান চাইলেন? যে তোমার পুত্রকে কেটে, তোমার পুত্রকে কেটে রন্ধন করে আমাকে খাওয়াও। এ কি, আমি এই দান চাই। একদম ত্যাগী হয়ে গিয়েছিলেন, করেছিলেন। এরকম দান শিরোমণি ছিলেন, পুত্রকে কেটে রন্ধন করে দিয়েছেন এবং তিনি গলাধঃকরণ করেছেন এবং তিনি তৃপ্ত হয়ে ফিরে গিয়েছেন। তৃপ্ত হয়ে গিয়েছেন। মা তো আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না, কাঁদছে নজর ধারায়। হঠাৎ করে শুনতে পারেন মা 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 ডাক শুনছেন, দেখেন হঠাৎ করে পুত্র ফিরে এসেছে। অর্থাৎ ভগবান পরীক্ষা করেছিলেন। এজন্য কাউকে, আমার হস্তে যদি 5 টাকাও থাকে, 5 টাকাও যদি থাকে এবং ভিখারি এসে ভিক্ষা চাইলেও যদি না থাকে, মার্জনা করুন, ক্ষমা চাইতে হবে। আর থাকলে 5 টাকা হলে দিতে হবে। এটা আমাদের সনাতন ধর্মের শিক্ষা। অনেক দানের প্রসঙ্গ আছে, তাই আমরা দান করব, মুক্ত হস্তে অন্নদান করব, তারপরে হচ্ছে বিদ্যা দানও করবো। যার যা বিদ্যা আছে দান করতে হবে। আর বস্ত্র দানও করব,
যদি সামর্থ্য থাকে বাসস্থানও দান করো, ভূমি দান। হ্যাঁ, কারণ এই জগতে যারা মহিমান্বিত হয়ে আছেন তারা দান করেই আজ অমর হয়ে আছেন, তারা দান করে অমর হয়ে রয়েছেন। তাই অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমি দান, একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করা যাবে কিনা অনেক বিতর্কিত বিষয়। কোন কোন জায়গায় নিষেধ করা আছে, আবার স্মৃতি শাস্ত্র সময়ে আবার অনুমতি দেয়া আছে। এগুলো বিতর্কিত বিষয়। যার যার গুরু আজ্ঞায় করবেন, যার যার গুরু আজ্ঞায় সেটা করবেন। তবে বৈষ্ণব জগতেও তো দেখা যায় গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ কিন্তু প্রতি বছর পাপ নাশিনী একাদশী তিথিতে হচ্ছে। তো দেখা এটা নিয়ে মানে দুটো মতই হচ্ছে, হয় আবার না হয় না, এরকমই আছে। এজন্য সবচেয়ে সুন্দর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এরকম যখন আমরা কোনো দুকুলে পড়ে যাব তখন গুরুদেবের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আবার প্রসাদ খাদ্যের আহার শুদ্ধি নাই, বস্ত্র শুদ্ধি নাই, যারা প্রসাদ পান না তাদের হাতে কি প্রসাদ পাওয়া যাবে? এটাও গুরুদেবের কাছ থেকে আজ্ঞা নিয়ে নেবেন। তবে যথাসম্ভব পেলে মানে যথাসম্ভব প্রসাদ বুঝির হাতে প্রসাদ পাওয়ার বিধানটা শুদ্ধ। এখন কারো যদি কোনো বিশেষ অসুবিধা হয়, সবার তো পরিবেশ সংসার সমান নয়, সেই ক্ষেত্রে গুরু আজ্ঞা নিয়ে করবেন। এই আজ্ঞা আমি দিতে পারব। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য। তিনি যদি আজ্ঞা করেন পেতে পারবেন, তিনি যদি নিষেধ করেন পাবেন না। আর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে প্রসাদ পুঁজির হাতেই প্রসাদ পাওয়া। তো আর দীর্ঘায়িত করছে না, আমি নিজেও মূর্খ, আপনাদেরকে কি বলবো? আমি তো নিজেও মূর্খ। এখানে বসেছি আপনাদের আজ্ঞা পেয়ে, নিতাই গৌর এনেছেন করুণা করে। আসলেই এসেছি আপনাদের মতো মনমী ভক্তদের সঙ্গ করার জন্য। আপনারা উত্তম, আপনাদের আচার আচরণ, আপনাদের সদাচার, আপনাদের সদাচার সেটা অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। কিছু কথা বলেছি এই আসনের শক্তিতে, নচেত আমার কোনো শক্তি নেই। গুরু গৌরাঙ্গ নিতাই চাঁদ করুণা করে তার কথা বলিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, আমরা যেন সবসময় ভক্ত সঙ্গ করি, সাধু সঙ্গ করি, নাম কীর্তনটা করি, ভাগবত শ্রবণাদি করি, তারপর তীর্থাদি পর্যটন করি, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধায় জন্য শ্রীমূর্তি সেবন করি। এই 5টি অঙ্গ ভজন করার জন্য মহাপ্রভু আমাদের সকলকে আজ্ঞা দিয়ে গিয়েছেন। আগামী 13ই চৈত্র পন তীর্থ শ্রী অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব ভূমি পন তীর্থ স্নান হবে। আমি সেই অদ্বৈত প্রভুর ভূমির এক অধম নগণ্য পতিত কীট, সেখান থেকে এসেছি। অদ্বৈত প্রভুর ভূমির হয়ে অদ্বৈত প্রভুর ভূমিতে গিয়ে পন তীর্থ জলে, পন তীর্থ পুণ্য সলিলে স্নান এবং প্রেম ভক্তি লাভ করার জন্য সবিনয় আমন্ত্রণ করে গেলাম আপনাদের। এই বলে আজকের উজ্জ্বল মুদকজি, ওনার মাতৃদেবী অসুস্থ, তো আমরা ওনার সুস্থতা প্রার্থনা করি শ্রী ভগবানের চরণ কমলে। একের তো মনে রাখবেন,
কামনা এমন এক বিষয়, আমরা তো আগে বলছেন যে এটা তো একটা কামনা, নিজের জন্য কামনা করলে সেটা দূষণীয়, কিন্তু পরার্থে শ্রী ভগবত চরণে অবশ্যই কামনা করবেন, বিশেষ করে ভক্তির কামনা। আর কেউ যদি এরকম অসুস্থ হয়ে ভগবানের চরণ কমলে শরণ চায়, সেই ভক্তের প্রার্থনায় কিন্তু সে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তাই আমরা উজ্জ্বল মোদকজুন আর মাতৃদেবীর সুস্থতা প্রার্থনায় একটু হরিধ্বনি করব। জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। শান্তি। আমাকে বলা হয়েছিল 10:30টায়, কিন্তু 11টা হয়ে গিয়েছে। মার্জনা যাচ্ছি একটু রাধা। ছিল অসুস্থ, আমরা জানি একবার হ্যাপি মোদকজি, ওনার পুত্র অসুস্থ, উনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভক্তগণের কাছে প্রার্থনা করছেন ওনার পুত্রের সুস্থতার জন্য। ওনার পুত্রের জন্য আমরা একটু হরিনাম করছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম বলে চলে যাচ্ছি। ভজনের অনুরোধ ছিল, কিন্তু সময় তো স্বল্প, তাই আর সবাই কিন্তু ধনে দেবেন। রাধা রানী হচ্ছেন সব এক কথায়। মহাপ্রভু এই রাধা ভাব অঙ্গীকার করে রাধা প্রেমটাকে আস্বাদন করেছেন। আর রাধা দাসের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন জগৎবাসীকে। তাই রাধা রানী হচ্ছেন প্রেমের মহাগুরু, প্রেম ভক্তি জগতের মহাগুরু। তিনি যদি প্রসন্ন হয়ে যান, আর কারো সাধ্য নাই আটকে রাখতে পারে। কৃষ্ণ আটকাতে পারবেন না। কৃষ্ণ যদি চান, রাধা রানী যদি ইচ্ছা করেন যে আমি তাকে প্রেম ভক্তি দান করবো, তাকে উদ্ধার করবো, স্বয়ং কৃষ্ণ তাদের বাধা দিতে পারবেন না। কেননা কৃষ্ণেরও বন্দিতা শ্রীমতী রাধা রানী, শ্রী রাধিকা চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাই গিরিধারী। শ্রী রাধিকার চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়, তারে বই যাই বলিহারি। রাধে রাধে রাধে। সবাই কিন্তু ধ্বনি তুলতে হবে, সবাই। হ্যাঁ, যে যার মুখ বন্ধ থাকবে সে কৃপা বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই কণ্ঠ, এই ধ্বনি তো দিয়েছেন ভগবান আমাদেরকে ভগবত নামে, রাধা রানীর নামে ধ্বনি তোলার জন্য, যে যত জুড়ে যত জুড়ে পারা যায় নাকি। হ্যাঁ, তাহলে একটু পরীক্ষা হয়েছে। আমি বলি আস্তে, আপনারা দেখি কত জুড়ে বলতেন। জয় জয় শ্রী রাধে, রাধে রাধে। বৃন্দাবন মে ঢুল বললেই থামবে, পরে আবার রাধে রাধে একটু রিভাব। রাধে রাধে बोल, राधे राधे 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 बोल। वृंदावन में श्रीमुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल।
कुंड में प्रेम कुंड में राधा कुंड में गिरी गोवर्धन में गिरी वन में मंदिर वन में लाल वन में सिंह वन में हंसाना में राधे 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 आरा झूले आरा झूले राधे 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 वृंदावन में प्रेमक से राधे 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 बोल राधे राधे बोल वृंदावन में प्रेमक से राधे राधे बोल राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे এটা সাউন্ড একটু বাড়িয়ে দিন রাধে এটা নিয়ে নিন রাধে